अथ द्वितीय अध्याय वसुदेव निकटक नारद आगमन एवं राजा निमि तथा 9 जन योगेश्वर संवाद शुणाइबा। श्री शुकदेव कहले, गुरुनंदन, श्रीकृष्ण को दर्शन करने लालसार ही श्रीकृष्ण बाहुबलर सुरक्षित द्वारकापुरी को नारद बारंबार आसी सेठे रोते। हे राजन, जहाँ को ब्रह्मादि बड़ बड़ देवता मध्य उपासना करती, से भगवान चरण कमल दिव्य मधुर मकरंद रस, तांकर रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि निज इंद्रिय द्वारा सेवन करने को क्यों व्यक्ति न चाहब। कारण मरलोकर तो प्राणी को चारिआडे मृत्यु समत घिरी रही। दिनकर कथा, देवर्षि नारद वसुदेव घर को आसिले। वसुदेव आदरपूर्वक अभिवादन जणाइले। नारद सुखपूर्वक आसन बसवा पर से पूजा कले और पुणी थे प्रणाम कर कहले। वसुदेव कहले, भगवान आपण होउछन्ति पुण्यश्लोक भगवान मार्ग अवलम्बन करथिबा महापुरुष। प्राणी मान मंगल निमंते ही आपण त्रिलोक भ्रमण करते। शिशु जपरी ता पितामाता पर निर्भर करे और से आगमन जपरी ताप मंगलकारक हुए, आपण परी महापुरुष मान आगमन से सकल प्राणी मंगल निमंते ही उद्दिष्ट होता है। देवता मान व्यवहार केबे प्राणी सुखर कारण हुए तो केबे दुखर कारण भी हुए। देवता मान विधिवत पूजा कले से खुशी हो जाती। पूजा टिके दोष रहीगले से विरक्त हो जाती। किंतु आपण भगवत भक्त अमलात्मा साधु महात्मा कार्यकलाप सकल प्राणी मंगल निमंते ही अभिप्रेत होता है। देवता मैंने से उपासना करते लोक उपासना अनुसार ही फल देती। से फल देवा काया छायर संपर्क परी होता है। अर्थात लोके जेपरी कर्म करते देवता सेपरी फल दियंती। किंतु साधु महात्मा मैंने दीनजन मान हेतु कृपा करती। ब्राह्मण, वर्तमान मैं आपन भागवत धर्म विषय शुणा चाहूँगी। कारण श्रद्धापूर्वक श्रवण कले मनुष्य सकल प्रकार भय मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु होती मुख्यदाता, किंतु पूर्व काल मुझे मुख्यदाता मुख्य प्राप्ति प्रार्थना नक पुत्र रूप पाइबा उपासना करी। कारण से मायर मोहित हो जाती। हे सुब्रत, बड़ विचित्र कथा जे संसार सुख दुख परी संसार दुख सुख पर लगुच। ये दुख को मुक्ति पर सहज निश्चित रूप मुक्त हो पारि। मत तार सरल उपाय कही दिंतु। श्री शुकदेव कहले, हे राजन, बुद्धिमान वसुदेव एपरी पचार देवर्षि नारद भगवान कल्याणमय गुण सब स्मरण करी तन्मय हो गले। प्रेमपूरित हृदय से कहले। देवर्षि नारद कहले, हे जदुकुल श्रेष्ठ, सकल विश्वर कल्याणकर्ता सकल विश्वर कल्याणकारी भागवत धर्म विषय मत आपने जो पचारे ता निश्चित रूप सुंदर विषयटी पचारे। हे वसुदेव, भागवत धर्म हूँ एपरी एक वस्तु जे ताहा कर्णर श्रवण करिया मात्रे, मुखर उच्चारण करिया मात्रे, चित्तर श्रवण करिया मात्रे, ताहाको हृदय आदर और अनुमोदन करिया मात्रे ही मनुष्य पवित्र हो जाए। भागवत धर्म एपरी प्रभाव जे ताहा अवलम्बन कले जीव जिते बड़ दुष्ट होते भी तत्क्षणात् पवित्र हो जाए। भगवान होउछन्ति परम कल्याण स्वरूप। तांकर नाम श्रवण और कीर्तन बहु पुण्य प्रदान करे। यही प्रश्न पचारि आपण मत से देवादेव आदि पुरुष भगवान नारायण कथा स्मरण कराइदेले। ए विषय मु गोटे प्राचीन इतिहास अर्थात उपाख्यान आपन कहूँ। से विद्याराज महात्मा निमि और ऋषभदेव 9 पुत्र तथा योगेश्वर मान कथोपकथन रही। पूर्व काल स्वयंभू मन पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत पुत्र थे अग्निध्र। अग्निध्र पुत्र नाभि और नाभि पुत्र थे ऋषभदेव। श्री ऋषभदेव को भगवान वासुदेव अंशावतार बोली स्वीकार कराए। से मुख्य धर्म उपदेश देवा निमंते ही अवतीर्ण होते। 100 पुत्र थे। से समस्ते थे वेदर पारदर्शी विद्वान। से मध्य भरत थे सबुठ बड़। से थे भगवान नारायण जड़े प्रिय भक्त। तांकरी नामानुसार यह देश भारतवर्ष नाम प्रसिद्ध होती। राजर्षि भरत समग्र भूमंडल राजत्व करते। शेष से राज्य त्याग कर भगवत आराधना करने को वन को चलीगले। सेठा से भगवान को उपासना कले। 3 जन्म से भगवत प्राप्ति कले। तेणु द्वितीय जन्म हरिण जनि मिलता। तृतीय जन्म से ब्राह्मण कुल जन्मी जड़ भरत नाम विख्यात होते। भरत छड़ा ऋषभदेव अन्य 99 पुत्र मध्य 9 जन पुत्र भारतवर्षर विभिन्न दिगरे 9टी द्वीपर अधिपति होते। 81 जन कर्मकांड रचयित हो अग्निहोत्री ब्राह्मण हो गले। अवशिष्ट 9 जन परमार्थ तत्व प्रचारक महाभाग्यवान सन्यासी हो गले। ये शेष 9 जन थे दिगंबर सन्यासी एवं आत्मवितर परंगम। से नाम हूँ कवि हरि अंतरिक्ष प्रवृत पिपलायन अभिहोत्र द्रुमिल चमस करभाजन। उक्त महात्मा माने ही जड़ चेतनात्मक सकल विश्व को भगवान के स्वरूप बोली भावुले समग्र जगत को निजठू भिन्न बोली देखु नथिले। अर्थात से सर्वत्र एकमात्र परमात्मा के दर्शन करते। एपरी भाव में सर्वत्र आत्मभाव रखी विश्व ब्रह्मांड एकमात्र परमात्मा के दर्शन कर सर्वत्र विचरण करते।
ସେମାନେ ଅବାଧରେ ତ୍ରିଲୋକରେ ବିଚରଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଦେବତା, ସିଦ୍ଧ, ସାଧ୍ୟ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ନର, ନାଗ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଲୋକରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ମୁନି, ଚାରଣ, ଭୂତନାଥ, ବିଦ୍ୟାଧର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୋ ଜାତିର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଠାରେ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଚରଣ କରୁ କରୁ ଥରେ ସେ 9 ଜଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଯାଇ ରାଜା ନିମିଙ୍କ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଏହି ଅଜନାଭ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ନିମି ବଡ଼ ବଡ଼ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ। ଉପରୋକ୍ତ ପରମ ଭାଗବତ ମହାନୁଭାବ 90 ଯୋଗେଶ୍ୱର ନିଜ କାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ ତେଜସ୍ୱୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଯଜମାନ ରାଜା ନିମି, ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ଅଗ୍ନିଦେବ, ଋତ୍ୱିଜ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଆଗନ୍ତୁକ 9 ଜଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ପୁରାଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ରାଜା ନିମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥୋଚିତ ଆସନରେ ବସାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କଲେ। ସେମାନେ ନିଜ କାନ୍ତିରେ ଏପରି ଦୀପ୍ତିମାନ ଦିଶୁଥିଲେ ଯେ ଦେଖି ମନେ ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନକାଦି ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ରାଜା ନିମି ବିନୟରେ ମଥାବନତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ସହିତ ପଚାରିଲେ। ବିଦୟରାଜ ନିମି କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱଦ ବୋଲି ହିଁ ଭାବୁଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବକମାନେ ସକଳ ଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜୀବମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଏହା କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବା ତ ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ। ତେଣୁ ହେ ତିଲକ ପାବନ ମହାତ୍ମାଗଣ, ମୁଁ ମୋର ପରମ କଲ୍ୟାଣର ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। କାରଣ ଏହି ସଂସାରରେ ଅର୍ଦ୍ଧକ୍ଷଣକର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମୋତେ ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଏଭଳି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଆଚରଣ କଲେ ଅଜନ୍ମା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନିଜର ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହିଲେ, ହେ ବସୁଦେବ, ରାଜା ନିମି ସେହି ଯୋଗେଶ୍ୱରମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଏବଂ ସଭାରେ ବସିଥିବା ସଦସ୍ୟ ଋତ୍ୱିଜ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ସେମାନେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ମହାତ୍ମା କବି କହିଲେ, ମୋ ମତରେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇଯିବା ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ରୂପର ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଭୟରହିତ ସାଧନ। କାରଣ ସାଂସାରିକ ପଦାର୍ଥରେ ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି ଓ ସୁଖବୁଦ୍ଧି ରଖିଥିବା ଲୋକେ ବି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେମାନଙ୍କର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସଂସାରରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରି ସେମାନେ ସଂସାର ପ୍ରତି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଯାଏ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବତ୍ର ଆତ୍ମଭାବ ହୋଇ ସବୁଠାରେ ସମାନ ରୂପରେ ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଅତି ସହଜରେ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସରଳ ହେଉଥିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ହେ ରାଜନ, ସେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର କେବେ ବି ବିଘ୍ନ ଘଟେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆଖି ବୁଜି ଧାଇଁଲେ ବି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିବିଧାନ ତ୍ରୁଟି ହୋଇଗଲେ ବି ସେ ସ୍ଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶରୀର, ବାଣୀ, ମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଅଥବା ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରେ ସେହିସବୁକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା ହିଁ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଅବଲମ୍ବନର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁରେ ଯଥା ଦେହ, ଗେହ ଆଦିରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁକୁ ସତ୍ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବି ତା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ହିଁ ଭୟ ଜାତ ହୁଏ। ଏ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ମାୟା ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ି ଅନାତ୍ମ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବୁଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ହେତୁ ହିଁ ଏପରି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅଜ୍ଞାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମନୁଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ଭଗବତ ବୁଦ୍ଧିର ଦର୍ଶନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହିଁ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ପରମାତ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ନାନାତ୍ୱର ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ସତ୍ୟ ପରି ପ୍ରତୀତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ଅସତ୍ ବସ୍ତୁର ସତ୍ତା ଅଛି ବୋଲି ଧରିନିଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନାବସ୍ଥାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେପରି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଗଲେ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ବୋଧ ହୋଇଯାଏ, ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ସତ୍ୟ ପରି ଦିଶୁଥିବା ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମିଥ୍ୟା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଂସାରିକ କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ କରୁଥିବା ମନକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ସେସବୁରେ ନିବୃତ୍ତ କରିଦେବା ଉଚିତ। ସେପରି କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭୟପ୍ରଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମପଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନକୁ ଭଗବାନଠାରେ ଲଗାଇ ରଖିବାର ଉପାୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଗତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ମଙ୍ଗଳମୟୀ କଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଲୀଳା ଓ ଗୁଣ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଉଥିବା ବହୁ ନାମ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଲାଜ ସଂକୋଚ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେସବୁ ନାମ ଗାନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଏପରି ବ୍ରତ ବା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନିଜର ପରମ ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଓ ଅନୁରାଗ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଭଗବତ ଭାବରେ ରସାୟନିତ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ଥିତିର ଉପରକୁ ଉଠିଯାନ୍ତି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣାର ଉପରକୁ ଚାଲିଯାନ୍ତି। ଦମ୍ଭରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ରୂପରେ ସେ ମତୱାଲ ହୋଇ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଦେଖି ଆନନ୍ଦରେ ବୁଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଖିଲିଖିଲି
ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସି ଉଠନ୍ତି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ପୁଣି କେବେ କେବେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ପ୍ରିୟତମକୁ ନିଜ ନେତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବାର ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସବୁ କ୍ରିୟା ଅଲୌକିକ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଗଗନ ସମୀରଣ ଜ୍ୟୋତି ଯେ ଅବ ସଲିଳ ଧରିତ୍ରୀ ନଦୀ ସାଗର ତରୁଗଣ ପର୍ବତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର ଏସବୁ କୃଷ୍ଣର ଶରୀର। ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ମନେକରି ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି। ଭୋଜନ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଯେପରି ଗ୍ରାସ ମାତ୍ରକେ ତୃପ୍ତି ପୁଷ୍ଟି ତଥା ଜୀବନଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କ୍ଷୁଧା ନିବୃତ୍ତି ଏକ ସଙ୍ଗେ ମିଳି ଚାଲିଥାଏ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣ ନେଇ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେହିପରି ଭଜନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ନିଜର ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱରୂପର ଅନୁଭବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଏ ତିନିଟି ଯାକ ଏକାଛତ୍ରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ହେ ରାଜନ ଯେ ଅନୁକ୍ଷଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳକୁ ଭଜୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ନିଜର ପ୍ରିୟତମ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏସବୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆତ୍ମଦ୍ୱାରା ଚାହୁଁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତ ହୋଇଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସରଳ ଉପାୟ। ରାଜା ନିମି ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋଗେଶ୍ୱରଗଣ, ଏଥର ଆପଣ କୃପା କରି ଭଗବତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ, ସ୍ୱଭାବ କିପରି, ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବା ସମୟରେ କିପରି ଆଚରଣ କରନ୍ତି, କିପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବାରୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଇ ହରି କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଦି କାରଣ ସେ ନାରାୟଣ ଦେହ ଗତେ ବସନ୍ତି ଭାବ ଅନୁମତେ ଏ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଯାର ମନ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଭକତ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱରଠାରେ ପ୍ରେମ କରେ ମିତ୍ର ଭାବନା ସାଧୁଠାରେ କରୁଣ ଅଜ୍ଞାନ ଲୋକରେ କରୁ ଉପେକ୍ଷା ଶତ୍ରୁଠାରେ ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟମ ଅଟଇ ଯେଣୁ ସେ ଭେଦକୁ ଦେଖଇ ପ୍ରତିମାଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହି ହରି ପୂଜାକୁ ଯେ କରଇ ନ ସେବି ବିଷ୍ଣୁର ସେବକ ଇତର ମନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତ ବୋଲି କହି ତଥାପି ଭକ୍ତ ସେ ବୋଲାଇ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁରୂପ ବିଷୟ ଆଦି ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ହର୍ଷିତ ଓ ନ ମିଳିଥିଲା ବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭକ୍ତ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ଭୟ କଷ୍ଟ ଆଦି ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ଦେହ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ତୁତିରେ ମଗ୍ନ ରହି ଉକ୍ତ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟତୀତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଗବତ। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ବିଷୟ ଭୋଗର ଇଚ୍ଛା କର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ସେସବୁରେ ବୀଜରୂପ ବାସନା ଆଦୌ ଉଦୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯେ ଏକମାତ୍ର ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କଠାରେ ହିଁ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଭାଗବତ ଭକ୍ତ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ଏବଂ କର୍ମକୁ ନେଇ ଅଥବା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ ଓ ଜାତିକୁ ନେଇ ଅଥବା ଶରୀରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅହତ ମମତ୍ୱ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେସବୁରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯାହାଙ୍କର ଧନ ଓ ଶରୀର ଆଦିରେ ଆସକ୍ତି ନଥାଏ, ଯେ ଏ ମୋର ଏ ନିଜର ସେ ପର ଏପରି ଭେଦାଭାବ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥା ଯେ ସର୍ବତ୍ର ସମଭାବରେ ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣା ବା ସଂକଳ୍ପ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ। ହେ ରାଜନ, ନିଜର ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ଶରୀର ଆଦିକୁ ନିଜ ବଶରେ ରଖିପାରିନଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣକମଳକୁ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ସିନା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବିନା ସେହି ଚରଣକମଳ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ତ ସେହି ଚରଣକମଳର ସନ୍ନିଧି ଓ ସେବାରେ ନିରନ୍ତର ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ତ୍ରିଭୁବନରୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇଲେ ବି ସେ ଭଗବତ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସେହି ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଅଧନିମିଷ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଧ କ୍ଷଣଟେ ବି ଭୁଲି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେପରି ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଅସୀମ। ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହୋଇଗଲେ ଯେପରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତାପ ଉଭେଇଯାଏ